The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi everyone, welcome back. So, how far are you preparing for your exams? Be confident and just do best efforts. Result will be as great as your efforts. Good luck, my dear children. Okay, in the previous class we discussed on angles, degree measure and radian measure. Okay, today we are going to learn about trigonometric functions. Okay, the first topic is trigonometric functions. Okay, in this topic we have to cover this much points. Okay, first one, trigonometric ratios using standard unit circle. Second one, relation between trigonometric functions. Third one, sign of trigonometric functions in different quadrants. Okay, trigonometric ratios. Okay, so in right angle triangle ABC, so we consider here one right angle triangle, that is triangle ABC. Here angle B is 90 degree. Okay, the ratio of any two sides in a particular order gives 6 different trigonometric ratios of the acute angle theta. The right angle triangle നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 6 trigonometric ratios define ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. That already we have studied in the 10th standard. Which in the trigonometric ratios are the yes, sine, cos, tan, cosec, secant, cot. So from this we can write sine theta. Here making angle is theta. Angle C we consider as theta. So what is sine theta? So sine theta means we know that what is sine theta? Opposite side by hypotenuse. So based on this angle, which is the opposite side? Opposite side is AB. AB is the opposite side. AC is the hypotenuse. So sine theta is equal to what? Opposite side by hypotenuse. That means AB by AC. Okay. Same way we have to write next ratio, that is cos theta. Cos theta means what? That is adjacent side by hypotenuse. Based on this angle, BC is the adjacent side. Right? So cos theta is equal to BC by AC. AC is the hypotenuse. Okay. The next we consider as tan theta. Tan theta means what? Tan theta means opposite side by adjacent side. So theta, the opposite side is AB, adjacent side is BC. So tan theta is equal to AB by BC. Okay. The next is cot theta. Cot theta means what? That is the reciprocal of tan theta. Or we have to say adjacent side by opposite side. So cot theta is adjacent side BC, opposite side is AB. So we have to write BC by AB. Okay. The next we have to write sec theta. Sec theta means hypotenuse by adjacent side. That is the reciprocal of cos theta. Okay. So cos sec theta is equal to the hypotenuse by AC is the hypotenuse, BC is the adjacent side. So sec theta is equal to AC by BC. That means hypotenuse by adjacent side. Okay. The next one is cosec theta. Cosec theta means reciprocal of sin theta. So sin theta already we know that AB by AC. That is the opposite side by hypotenuse. So cosec theta means it will come hypotenuse side by opposite side. That means AC by AB. Okay. So already we defined the 6 trigonometric ratios. The next trigonometric ratios using standard unit circle. What is standard unit circle? What is unit circle?
ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയസ് 1 അല്ലെ. റേഡിയസ് 1 ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എഴുതാൻ പറ്റാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് OA അല്ലെങ്കിൽ OP അല്ലെങ്കിൽ O2 is the radius, that is 1. Okay, so consider a unit circle with the center at the origin. അല്ലെ, സെന്റർ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഒറിജിൻ. അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഒറിജിൻ ആണ്. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണ്. സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ, ഓക്കെ, ഓഫ് ദി കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, then the circle intersects the x-axis at the point P10. അല്ലെ, ഈ സർക്കിൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, റേഡിയസ് 1 ആണ് അല്ലെ, യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിസിലെ വൈയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പി, എക്സ് ആക്സിസിൽ 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിലും വൈ ആക്സിസ് എന്താ, 0 ആയിരിക്കും. സോ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, 1 0. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ സർക്കിൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, 1 0 ആണ്. എക്സ് ആക്സിസ് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ആറുള്ള പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ. ആ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ, ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് 1 ആണ്. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി, ദാറ്റ് ഈസ് -1 0. അപ്പോൾ സർക്കിൾ, ആ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ 2 പോയിന്റ് ഭാഗത്ത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് P and R. The coordinates are 1 0 and -1 0. Right? Okay. The circle again at the y-axis at the point. The circle intersects at the y-axis. Like y-axis എവിടെയൊക്കെ intersect ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 2 points, that is Q and S. So we know that in y-axis x coordinate എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് Q, 0 1. ഓക്കെ, താഴത്തുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ്. സോ എന്ത് വരും, -1 അല്ലേ. സോ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് S is equal to what, 0 -1. ഓക്കെ, കോർഡിനേറ്റ് Qന്റെയും Sന്റെ കോർഡിനേറ്റ് 0 1 and 0 -1, റൈറ്റ്? Okay, let P be any point on the circle in the first quadrant such that the triangle AOP equal to theta radians, that is the length of arc AP equal to theta. അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 4 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പാർട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളൊരു P എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ A എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അല്ലേ, ലൈക്ക് P be any point on the circle in the first quadrant. ഇതൊരു പോയിന്റ്, നമ്മൾ A എന്നൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ A എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഏതിലാണ്, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്, ഫസ്റ്റ് പോർഷനിലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ A എന്നുള്ള ക്വാഡ്രന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ പോയിന്റ് ഏതാ, AB ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലെ സർക്കിൾ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു, A ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതിലെ പോയിന്റ് എന്താണ്, AB. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് റൈറ്റ് ഹിയർ PAB ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് റൈറ്റ് AAB. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ P എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, so let A, AB be any point on the circle. Okay, in the first quadrant such that angle AOP equal to theta. Right? Okay, so theta, the making angle, that angle AOP equal to theta. Okay, so angle substance theta ആണ്. That means what the making it നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. തീറ്റ റേഡിയൻസ് ആണ്. തീറ്റ റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്, അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആർക്ക് ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ദ ആർക്ക് ലെങ്ത്. AP എന്നുള്ള ആർക്കാണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് AP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, തീറ്റയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിട്ട് കിട്ടിയത്, നമുക്ക് തീറ്റ റേഡിയൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് ഓൾറെഡി വി സ്റ്റഡിഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, let AM be the perpendicular drawn from point A to the x-axis. Like A എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു. A എന്നുള്ള ലൈൻ എവിടേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, x-axisന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ AM we have to draw. അല്ലേ, അങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി. ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, ട്രയാങ്കിൾ OMA. ട്രയാങ്കിൾ OMA അല്ലേ. ട്രയാങ്കിൾ OMA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനാണ് വരച്ചത്. So it is a right angle triangle അല്ലേ. So OMA is a right angle triangle. അപ്പോൾ OM എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, OMലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് A ആണ്. കാരണം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് A ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് AB ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് AB എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ, എക്സ് ആക്സിസിൽ A എന്നുള്ള പോയിന്റിലും വൈ ആക്സിസിൽ അത് B എന്നുള്ള പോയിന്റിലും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ OM എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വി കൺസിഡർ ആസ് A. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ അല്ലേ, വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഇത്. ഓക്കെ,
പറയാം ഓൾറെഡി ദിസ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ OA ഈക്വൽ ടു 1 യൂണിറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? സിൻസ് OA ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ. ക്ലിയർ? സോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിൾ OM എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ട്രയാങ്കിൾ OMA ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ. ഇൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് M അല്ലേ. ഏതാണ് 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? ഇത് M ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹിയർ മേക്കിംഗ് ആംഗിൾ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ. സോ ബൈ യൂസിംഗ് പൈതഗോറസ് തിയറം. വാട്ട് ഈസ് പൈതഗോറസ് തിയറം? That is base square plus altitude square equal to hypotenuse square. So here we can write OM square plus AB square equal to OA square. Right? Base altitude OA is the hypotenuse. So OM square plus AM square equal to OA square. Right? So now OM square plus AM square equal to OA square by using Pythagoras theorem. So we know that OM equal to what? OM equal to A. So instead of OM we can write A. So that is A square. MA our AM is equal to B. So instead of MA and AM we can write B square. So A square plus B square equal to 1. OA in the unit circle. So OA length how much it is? It is 1. So A square plus B square equal to 1. Okay, that we consider as equation number 1. Okay, from the figure we can write cos theta. This figure we can cos theta. Cos theta means already cos theta means what? Adjacent side by hypotenuse. So based on this is the angle theta. So what is the adjacent side? A is the adjacent side. OM is the adjacent side. So A by hypotenuse is OA. OA length 1. So cos theta is equal to A by 1. A by 1 equal to 1. That is A. Okay, then next we have to find out sin theta. Sin theta means what? Side opposite to theta by hypotenuse. Opposite side by hypotenuse. Based on the angle theta, B is the opposite side, 1 is the hypotenuse. Right? So we can write B by 1 which is equal to B. Okay, so in equation number 1 becomes, equation number 1 is the A square plus B square equal to 1 now. So A equal to 1, A equal to cos theta, B equal to 1, B equal to sin theta. So AD BD value we have to substitute here. Okay, so cos square theta, A square A equal to cos theta, cos square theta plus sin square theta equal to 1. So we got one identity equation, that is what? Cos square theta plus sin square theta equal to 1. Okay, since one complete revolution subtends angle of 2 pi radian at the center of the circle. ഒരു complete revolution ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ already പറഞ്ഞു, ഒരു complete revolution 360 degree ആണ്. That means 2 pi radian ആണ്. Okay, so angle POQ equal to pi by 2. Angle POQ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 90 degree ആണ് അല്ലേ. So 90 degree ആണ് pi by 2 radian നമ്മൾ പറയുന്നത്. So angle PO equal to pi, POQ equal to pi by 2. Angle POR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് സെമി സർക്കിൾ അല്ലേ. POR angle POR equal to 180 degree ആണ്. 180 degree we have to represent it as pi. Okay, the next angle POS. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും വന്നു അല്ലേ. POS is equal to what? That is 3 pi by 2. Okay. Okay, so now we got here 0, here pi by 2, here pi, here 3 pi by 2. Right? So all angles which are integral multiples of pi by 2. ഓരോ ആംഗിളും എന്താ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് pi by 2. ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് pi by 2, 1 into pi by 2, pi by 2, pi by 2 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? pi by 2 into 2. ഇപ്പോൾ 2 ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ബ്രേക്കുന്ന ആംഗിൾ pi ആയി അല്ലേ. ദെൻ pi കൂടെ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വിത്ത് 3 അല്ലേ. 1 മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു pi by 2 into 1, pi by 2, pi by 2 into 2 pi, then pi by 2 into 3, 3 pi by 2. അപ്പോൾ ഓരോ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? pi by 2 ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ pi by 2 ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ക്വാഡ്രന്റൽ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ക്വാഡ്രന്റൽ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, the coordinates of the points P, Q, R and S are. P യുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു? x ആക്സിസിലാണ്. സോ y കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ്, 1 0. ഓക്കെ, Q യുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ? y ആക്സിസിലാണ്. സോ x കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 0 1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് R ന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയുന്നത് x ആക്സിസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ. സോ y കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ്. സോ -1 0 ആൻഡ് S ന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ?
That is y-axis ആണ് x coordinate 0. That means what? 0 minus 1. Okay. Therefore, quadrantal angles we have the following values. അപ്പോൾ ഒരു quadrantal angle നമുക്ക് ഇനി പറയുന്ന values ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. Okay. Next topic is trigonometric functions in terms of sine and cosine functions. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു tan theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? Opposite side by adjacent side അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ reciprocal of cot theta എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഓരോ tan theta അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ trigonometric functionയും സൈൻ്റെയും കൊസൈൻ്റെയും ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, tan theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? sin theta by cos theta. സൈനും കോസിന്റെയും ഫോമിലേക്ക് എഴുതുക sin theta by cos theta is equal to tan theta. ഓക്കെ, cot theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്കറിയാം tan theta റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് cot theta എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ sin theta by cos theta റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് cos theta by sin theta അല്ലേ? അപ്പോൾ cot theta equal to cos theta by sin theta. ഓക്കെ, ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. cos theta എന്ന് പറയുന്നത് theta not equal to 2n plus 1 pi by 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ cos theta വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താവാൻ പാടില്ല? 0 ആവാൻ പാടില്ല അല്ലേ? കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ cos theta വാല്യൂ 0 എന്ന് എപ്പോഴും അറിയോ? എല്ലാ pi by 2, cos pi by 2 0 ആണ്, cos 3 pi by 2 0 ആണ്, cos 5 pi by 2 0 ആണ്. അതായത് ഇൻ ജനറൽ പഠിപ്പിക്കാറായി 2n plus 1 pi by 2. എന്നിന് 0 കൊടുത്തു നോക്കൂ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഈ ടേം 0 ആയി pi by 2, cos pi by 2 0 ആയി. ഇനി 1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3 pi by 2, 3 pi by 2 0 ആയി. അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പാടില്ല? 2n plus 1 into pi by 2 ആവാൻ പാടില്ല. കാരണം നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവും. ഓക്കെ, ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവാൻ പറ്റില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് cot theta എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത്? റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് tan theta ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് cos theta by sin theta. അവിടെ എന്താവാൻ പാടില്ല? ഡിനോമിനേറ്റർ sin theta ആണ്. sin theta ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പറ്റില്ല? 0 ആവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, എപ്പോഴും sin theta 0 ആവുന്നത്? sin 0 0 ആണ്, sin pi 0 ആണ്, sin 2 pi, sin 3 pi, sin 4 pi. സൈൻ്റെ എല്ലാ പൈ വാല്യൂസും എന്താ? 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ theta not equal to n pi. n belongs to z. ഓക്കെ, സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ്. theta equal to n pi കാരണം sin theta വാല്യൂ എന്താവും? 0 ആയിട്ട് പോകും. അതായത് പൈയുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ theta വാല്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു n pi. ക്ലിയർ? The next one sec theta. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു sec theta എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് cos theta ആണ്. അതായത് 1 by cos theta. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള cos theta ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പറ്റില്ല? 0 ആവാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? സോ theta നോട്ട് ഈക്വൽ ടു cos theta 0 ആവുന്ന കേസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 2n plus 1 pi by 2. Okay, the next is cosec theta. Cosec theta means what? That is reciprocal of sin theta. That means 1 by sin theta. Okay, so ഇവിടെ sin theta 0 ആവാൻ പറ്റില്ല. That means what? Theta not equal to n pi. n belongs to z. Okay. The next topic is trigonometric identities. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ട്രിഗണോമെട്രി ഐഡന്റിറ്റീസ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലേ? cos square theta plus sin square theta is equal to 1. 1 ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? Consider sin square theta plus cos square theta equal to 1. Okay, ഈ ഇക്വേഷൻ sin square theta plus cos square theta equal to 1 ഉള്ള ഇക്വേഷനെ എല്ലാത്തിനും എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? ഡിവൈഡിങ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് cos square theta. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? sin square theta by cos square theta plus cos square theta by cos square theta which is equal to 1 by cos square theta. ഓക്കെ, അപ്പോൾ sin square theta by cos square theta പറഞ്ഞാൽ എന്താ? tan square theta ആണ്. sin by cos tan theta നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കി അല്ലേ? അപ്പോൾ tan square theta plus cos square theta by cos square theta means cancel ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും? 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ tan square theta plus 1 equal to 1 by cos square theta. 1 by cos square theta is equal to 1. That is 1 by cos sec ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ sec square theta. So we got the second identity. tan square theta plus 1 equal to sec square theta. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതാ? ഈ tan square theta ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? sec square theta minus tan square theta equal to 1. Okay, so now we got two identity. First identity is what? Sin square theta plus cos square theta equal to 1. Second one is what? Sec square theta minus tan square theta equal to 1. Okay, the next consider sin square theta plus cos square theta equal to 1. We can divide in both sides with the sin square theta. Okay, when there is sin square theta by sin square theta plus cos square theta by sin square theta which is equal to 1 by sin square theta. Okay, so sin square by sin square equal to 1 ആണ്. Cos square theta by sin square means cos by sin, already we know that is cot theta. Okay, which is equal to 1 by sin theta. 1 by sin theta is what?
1 by sin theta cosec theta ആണ്. So 1 by sin square theta is equal to cosec square theta. So now we got another identity, that is 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Okay, or we can write cosec square theta minus cot square theta equal to 1. Okay, next values of trigonometric functions for some standard angles. Okay, ഓരോ ആംഗിളും ഓരോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 6 ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, 0 പൈ ബൈ 6 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 30 ഡിഗ്രി, പൈ ബൈ 4 45 ഡിഗ്രി, പൈ ബൈ 3 60 ഡിഗ്രി, then പൈ ബൈ 2 90 ഡിഗ്രി, പൈ മീൻസ് 180, 270, 2π. ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസിലെല്ലാം ഓരോ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെയും ആംഗിൾ വാല്യൂസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, സൈൻ 0 0, സൈൻ പൈ ബൈ 6ന്റെ വാല്യൂ 1/2, സൈൻ പൈ ബൈ 4ന്റെ വാല്യൂ 1/√2. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടാണ് 10th അല്ലേ? then next സൈൻ പൈ ബൈ 3യുടെ വാല്യൂ √3/2, then സൈൻ പൈ ബൈ 2ന്റെ വാല്യൂ 1, സൈൻ പൈയുടെ വാല്യൂ 0, സൈൻ 3π/2 -1, സൈൻ 2π 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സൈനിന്റെ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. cos 0 1, cos π by 6 √3/2, cos π by 4 1/√2, cos π by 3 1/2, cos π by 2 0, cos π -1, cos 3π/2 0, cos 2π 1. ഓക്കെ, ഇനി പെക്യുലാരിറ്റീസ് ചെയ്യാം. സൈനും കോസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ആംഗിൾസ് ഒക്കെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പൊ സൈൻ്റെ ആംഗിൾസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, സൈൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസിന്റെ വാല്യൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നോക്കൂ, 1 1/2 1/√2 √3/2 1 0 -1 0 അങ്ങനെയല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. തിരിച്ചാണ് എന്തിന്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത്? കോസിന്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ കോസ് ഇവിടെ 0 വന്നു അല്ലെ, കോസ് 0ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? സൈൻ 0 0 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോസ് 0 എന്താവുന്നത് 1 ആണ്. ഓക്കെ, സൈൻ പൈ ബൈ 6 √3/2. അതായത് സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ എന്താണ്? 90 വരുന്ന കേസിലെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ 90 വരുന്ന കേസിലാണ് കേട്ടോ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ഇവിടെ 0 ആയപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ 0 ആണ്. അതായത് സൈൻ 0ന് കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് 90 ആവാം? 90 ആഡ് ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും കോസിന്റെ ആംഗിൾ ഈക്വൽ. അപ്പൊ സൈൻ 0 കോസ് 90യുടെ വാല്യൂ എന്താ? 0 + 90 90. സൈൻ 0ന്റെ ആംഗിളും കോസ് 90യുടെ ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കൂ, പൈ ബൈ 6 അല്ലെ, പൈ ബൈ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ആണ്. സൈൻ 30 ഉണ്ട്. ഇനി 30യുടെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ 90 വരിക? 60 ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സൈൻ 30യുടെ വാല്യൂ കോസ് 60യുടെ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൈൻ 1/2 സൈൻ പൈ ബൈ 6 1/2 ആണ്. പിന്നെ കോസ് എന്താ? 90 കോസ് 60, കോസ് പൈ ബൈ 2യുടെ വാല്യൂ 1/2 ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സൈൻ പൈ ബൈ 4. പൈ ബൈ 4 പറഞ്ഞാൽ 45 ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ 45 ഇനി എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ 90 ആവാം? 45 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ സൈൻ 45 കോസ് 45ന്റെ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. നോക്കൂ, രണ്ടും 1/√2 അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൈൻ പൈ ബൈ 3 എടുത്തു. സൈൻ പൈ ബൈ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? ദാറ്റ് ഈസ് 60 അല്ലേ? അപ്പൊ സൈൻ 60 വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അപ്പൊ കോസിന് എന്ത് ആംഗിളാണ് വേണ്ടത്? അവിടെ 60യുടെ 30 ആഡ് ചെയ്താൽ 90 ആവൂലേ അല്ലേ? അപ്പൊ കോസ് 30, സൈൻ 60യുടെ വാല്യൂ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? കോസ് 30യുടെ വാല്യൂന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കോസ് 30യുടെ വാല്യൂ √3/2 ആയിരുന്നില്ലേ അല്ലെ? √3/2. സൈൻ 60യുടെ വാല്യൂ √3/2 അല്ലേ? കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പൈ ബൈ 2. സൈൻ പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1 ആണ് അല്ലെ? സൈൻ പൈ ബൈ 2ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. കോസ് പൈ ബൈ 2ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? 0. പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കോസിന്റെ സൈന്റെ പൈ വാല്യൂസ് എല്ലാം 0 ആണ് അല്ലെ? 0 ആയി. കോസിന്റെ ഓഡ് പൈ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും? -1ഉം ഈവൻ പൈ വാല്യൂസ് 1ഉം ആയിരിക്കും. കോസിന്റെ ഓഡ് പൈ വാല്യൂസ് -1ഉം ഈവൻ പൈ വാല്യൂസ് 1 ആയിരിക്കും. അതായത് കോസ് പൈ -1 വരും. ഇനി കോസ് 3πയുടെ വാല്യൂ -1 വരും. കോസ് 5πയുടെ വാല്യൂ -1 വരും. ഓക്കെ, കോസ് 2π, കോസ് 4π, കോസ് 6π അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്താ വരിക? 1 ആ വരിക. അപ്പൊ കോസ് പൈയുടെ വാല്യൂ -1 വന്നു. കോസ് 2πയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 1 വരും. ഇനി കോസിന്റെ എല്ലാ പൈ ബൈ 2 വാല്യൂസും എന്താ? 0 ആണ്. കോസിന്റെ ഓൾ പൈ ബൈ 2 വാല്യൂസ് 0 ആയിരിക്കും. കോസ് 1π/2 0,
cos 2π/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ക്യാൻസൽ അതായത് പൈ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ. അതായത് ഓഡ് π/2 വാല്യൂസ് നമുക്ക് പറയാം, അതാണ് ഈസി അല്ലേ. കോസിന്റെ ഓഡ് π/2 വാല്യൂസ് എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2 വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്താ 0 ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് സൈനും കോസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കാരണം സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടാൻ 0 പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ വരിക, സൈൻ 0 ബൈ കോസ് 0, 0/1, 0/1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 അല്ലേ. ഇനി ടാൻ π/6, ടാൻ π/6 പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ വരിക, സൈൻ π/6 ബൈ കോസ് π/6. അപ്പൊ 1/2 ബൈ √3/2. ഇവിടുത്തെ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എന്താ 1/√3. ഓക്കെ, ഇനി ടാൻ π/4, ടാൻ π/4 മീൻസ് വെച്ചെടുക്കാം സൈൻ π/4 ബൈ കോസ് π/4 അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാൻസൽ √2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 1/1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 1 ആയി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ടാൻ π/2 അല്ലേ. ടാൻ π/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ √3/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2. So here also 2 cancel, then we got √3/1. √3/1 means what? That is √3. Okay, the next 5/2 പറയുമ്പോൾ tan π/2 അത് undefined ആണ്. What is the reason? Yes, sin π/2 by cos π/2 അല്ലേ. അതായത് 1/0. 1/0 is what? That is not defined. Okay, the next one 0/-1, that is 0. The next one -1/0. -1/0 is also denominator 0, that is not defined. The next 0/1 is equal to 0. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 സൈൻ കോസ് ടാൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടും അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, ടാനിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ടാൻ ആംഗിൾ അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ കോട്ടിന്റെ ആംഗിൾ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ടാൻ 0 ആണ്. ടാൻ 0ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 1/0. 1/0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, 1/√3 റെസിപ്രോക്കൽ പറയുമ്പോൾ 1/1/√3, ദാറ്റ് മീൻസ് √3. 1ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ മീൻസ് 1/1, 1. √3യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താ 1/√3. നെക്സ്റ്റ് ഇത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലെ. നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക, ദാറ്റ് ഈസ് 1/∞. 1/∞ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് കേട്ടോ. നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അതായത് 1/അൺഡിഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 1/നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്, 0ന് ഈക്വൽ ആണ്. 1/∞ is equal to 0 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് 0 ആണ് ടാൻ പൈയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/0, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. സോ ഹിയർ 3π/2 അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് 1/നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്, അതായത് 1/∞, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഹിയർ 1/0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, സെയിം വേ കോസിക്കും സീക്കും. സീക്ക് ഏതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്, കോസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ. അപ്പോൾ കോസ് ആംഗിളിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് സീക്ക് ആംഗിൾസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൊസീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് അല്ലേ. സൈൻ ആംഗിൾ ഓൾറെഡി വി നോ ദാറ്റ്, അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കൊസീക്ക് ആംഗിൾസ് കിട്ടും. Okay, the values of cosec theta, sec theta and cot theta are the reciprocals of the values of sin theta, cos theta and tan theta respectively. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി. സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് കോസ് തീറ്റയുടെ പഠിച്ചത് ബാക്കി നമുക്ക് ടാനും കൊസീക്കും സീക്കും കോട്ടും എല്ലാം കിട്ടും. ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഈസി മെത്തേഡ് മനസ്സിലായില്ലേ. സൈൻ 90 വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ ഇതിന്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ്. ഇവിടെ 30, 60 ഈക്വൽ ആണ്. π/4 ഈക്വൽ ആണ്. അത് പഠിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ ആംഗിൾസും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കും. ബൈ ഹാർട്ട് വേണം. ഈ ഒരു ആംഗിൾസ് പഠിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടുന്ന് നോക്കാൻ എന്താ, സൈൻ്റെ പൈ വാല്യൂസ് 0 ആയിരിക്കും. പൈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ പൈയും 2π ഒക്കെ 0 ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ കോസിന്റെ പൈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡ് പൈ വാല്യൂസ് -1 ആയിരിക്കും, ഈവൻ പൈ വാല്യൂസ് 1 ആയിരിക്കും. കോസിന്റെ π/2 വാല്യൂസ് എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സൈൻ ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ്. ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ക്വാഡ്രന്റ്. Okay, so first quadrant both a and b are positive. In second quadrant a is negative, b is positive, and third quadrant both a and b are negative, and fourth quadrant a is positive and b is negative. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗറിനാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലെ ഫിഗറിനാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എഴുതിക്കുന്നത്. In first quadrant all trigonometric function is positive. Okay, in first quadrant sin, cos, tan, cot, sec, cosec എല്ലാ trigonometric functionsഉം first quadrantൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. Okay, in the second quadrant സൈനും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൊസീക്കും മാത്രമായിരിക്കും പോസിറ്റീവ്. സൈനും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള
കൊസീക്ക് മാത്രമാണ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ പോസിറ്റീവ്. ഓൾ അതർ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് അല്ലേ. തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ടാൻ തീറ്റ പോസിറ്റീവ്, ടാൻ തീറ്റയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് തീറ്റ അല്ലേ. ടാൻ തീറ്റയും റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് തീറ്റയും തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓൾ അതർ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ നെഗറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് അല്ലേ. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിൽ കോസും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സീക്കും മാത്രമാണ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഏതൊക്കെ? കോസും സീക്കും. ഓൾ അതർ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ നെഗറ്റീവ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ്. ഓക്കെ, സൈൻ ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ല. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓൾ ആർ ഇതാണ് 4 ക്വാഡ്രന്റ് ആക്സിസ്. നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കുമ്പോൾ 4 ക്വാഡ്രന്റ്സ് നമുക്കിവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ്, തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ്. Okay, in first quadrant all are positive. That means all trigonometric functions are positive. In the second quadrant, sine and the reciprocal ആയിട്ടുള്ള cosec positive. Okay, in the third quadrant, tan and the reciprocal ആയിട്ടുള്ള cot positive. In the fourth quadrant, cos and the reciprocal ആയിട്ടുള്ള sec positive. Okay, അങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് sign of trigonometric function depends upon the quadrant in which the point lies. അവിടുത്തെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻ ആ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻ ആ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കൂ, ഇതിനെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഈസിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റിലാണോ സെക്കൻഡിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഓൾ അല്ലെ. ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സൈൻ കിട്ടിക്കാൻ അതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് വെക്കാണെന്ന് അറിയാലോ. ഓൾ സ്റ്റുഡൻറ്. ഓക്കെ, ഓൾ സ്റ്റുഡൻറ് ടാൻ ടി. അപ്പോ എ എ എസ് ടി സി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഡ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈസിയർ വേ ടു റിമെമ്പർ ദ സൈൻ ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വേരിയസ് ക്വാഡ്രന്റ് ഈസ് ടു റിമെമ്പർ ദ ഫ്രേസ് ഓൾ സിൽവർ ടീ കപ്സ്. ഓൾ സിൽവർ ടീ കപ്സ് ഓർ ആഡ് ഷുഗർ ടു കോഫി. ഓൾ പോസിറ്റീവ്, സൈൻ പോസിറ്റീവ്, ടാൻ പോസിറ്റീവ്, കോസ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ. ഓൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവ്, സൈൻ പോസിറ്റീവ്, ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടാൻ പോസിറ്റീവ്, സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കോസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽസ് നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഓൾ സ്റ്റുഡന്റ് ടേക്ക് കോഫി. ഓൾ സ്റ്റുഡന്റ് ടേക്ക് കോഫി. അപ്പൊ ഓൾ പോസിറ്റീവ്, സ്റ്റുഡന്റ് സൈൻ പോസിറ്റീവ്, ടേക്ക് ടാൻ പോസിറ്റീവ്, കോഫി സി കോസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈസി മെത്തേഡ് നമുക്കത് എന്താ പറയാ ഒരു ട്രിക്കോടുകൂടി നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാഡ്രന്റിലും ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് എന്നത്. ഓൾ സ്റ്റുഡന്റ് ടേക്ക് കോഫി. ഓൾ പോസിറ്റീവ്, സൈൻ പോസിറ്റീവ്, ടാൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് domain and range of trigonometric functions. Okay, so domain and range of a trigonometric functions. Correct, in the domain range we have studied in the last chapter. Like, so okay, we need to set f from a to b be a function. Then the set a is called the domain of f and the set b is called the codomain of f. Like, the set f of x such that x belongs to a is called the range of f. Okay, note that range is always subset of codomain. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഓരോ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെയും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്താണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ഫംഗ്ഷൻ f of x is equal to sin x is a trigonometric function corresponding to the trigonometric ratio sin. അല്ലേ, സൈൻ എന്നുള്ള ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് f of x is equal to sin x എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, similarly the trigonometric functions corresponding to other trigonometric ratios can be defined. ഇതുപോലെ f of x equal to sin x പോലെ we can define another trigonometric functions also. Cos x, tan x, cosec x, sec x and cot x. Okay, observe the following trigonometric standard angles. ഈ angles നമ്മൾ already discuss ചെയ്തതാണ്. ഇതിൽ നോക്കൂ, the least and highest values of sine and cosine in the table are -1 and 1. അല്ലേ, സൈൻ തീറ്റയിൽ നോക്കൂ, സൈൻ തീറ്റയുടെ ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഏതാ? 1 1 1 ആണ് അല്ലേ. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് -1. അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റയിലെ ഹൈയസ്റ്റ് വാല്യൂ 1 ഉം ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ -1 ആണ്.
സെയിം വേ കോസ് തീറ്റയിൽ നമുക്ക് 1 0 -1 0 1 0 മൈനസ് സൈൻ കോസ് തീറ്റയുടെ ആണെങ്കിലോ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ഉം മിനിമം വാല്യൂ എന്താ -1 ആണ് അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയെ കുറിച്ച് എന്താ 1 ആണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൽ വി നോ ദാറ്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എനി റിയൽ നമ്പർ ഈസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 1 വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് 1 and minimum value of sin theta and cos theta is equal to -1. All theta belongs to R. തീറ്റയുടെ എത്ര റിയൽ നമ്പറിൽ ഏത് വാല്യൂസ് എടുത്താലും ഇപ്പോൾ 30 45 60 ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ടേബിളിൽ കൺസിഡർ. നിങ്ങൾ 75 105 205 അങ്ങനെ ഏത് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും തീറ്റയുടെ ഏത് റിയൽ നമ്പർ ആയാലും മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ഉം മിനിമം വാല്യൂ എന്തേ വരുള്ളൂ? -1 വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിത് പറയാം. സൈൻ തീറ്റയുടെ ഡൊമൈൻ പറഞ്ഞത് എന്താ? റിയൽ നമ്പർ ആണ്. കോസ് തീറ്റയുടെ ഡൊമൈനും എന്താ? റിയൽ നമ്പർ. ഏത് റിയൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷനിലെ എഫ് ഓഫ് റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? അത് -1 നും 1 നും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദ സൈൻ ഡൊമൈൻ ഇസ് ദ സൈൻ ആൻഡ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് റിയൽ നമ്പർ R ആൻഡ് റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 -1 1 ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ -1 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റയുടെയും സൈൻ തീറ്റയുടെയും ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ -1 1. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ടാൻ തീറ്റ അല്ലെ? ടാൻ തീറ്റ മീൻസ് വാട്ട്? സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ആണ്. ഇപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താവാൻ പറ്റില്ല? 0 ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കോസ് തീറ്റ എന്താവുന്ന കേസുകളൊക്കെ 0 ആവുന്ന കേസുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എക്സിന് നമുക്ക് തീറ്റയ്ക്ക് ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എക്സെപ്റ്റ് എന്താ? കോസ് തീറ്റ 0 ആവുന്ന കേസ്. അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ 0 ആവുന്ന കേസ് എന്താ? 5/2 വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2n+1 5/2 എന്നുള്ള കേസിലെല്ലാം കോസ് തീറ്റ 0 ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ടാൻ തീറ്റയുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറിയത്? R മൈനസ് സെറ്റ് 2n+1 5/2 എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും എക്സെപ്റ്റ് കോസ് തീറ്റ 0 ആവുന്ന കേസ്. കോസ് തീറ്റ 0 ആവുന്ന കേസ് 2n+1 5/2 ആണ്. Okay, but domain of the tan theta is equal to R minus set 2n+1 into pi/2 where n belongs to z. Okay, and the range എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും കൊടുത്തതിന് കിട്ടുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാതെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടാം. ഓക്കെ, സോ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ടാൻ തീറ്റയുടെ. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് കോഡ് തീറ്റ അല്ലെ? കോഡ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ആണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ 0 ആവുന്ന കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. n π വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തൊഴികെ n π ഒഴികെ അല്ലെ? അപ്പൊ കോഡ് തീറ്റയുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും R മൈനസ് n π n belongs to z. ആ റിയൽ നമ്പർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതൊക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ? റേഞ്ചും റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റയുടെയും കോഡ് തീറ്റയുടെ റേഞ്ച് എന്താണ്? റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡൊമൈൻ ഹൗ ടു ടേക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് സീക് തീറ്റ അല്ലെ? സീക് തീറ്റയുടെ കേസ് എന്താ? സീക് തീറ്റ മീൻസ് 1/cos തീറ്റ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ കോസ് തീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് കോസ് തീറ്റ 0 ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ റിയൽ നമ്പർ എടുക്കാം എക്സെപ്റ്റ് 2n+1 into pi/2. ഓക്കെ, റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? -∞ to 1 union 1 to infinity, or we can take y greater than or equal to 1 or y less than or equal to 1. ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ? അതായത് 0 വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ -∞ to 1 എടുക്കാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താ? -1 തൊട്ടിട്ട് 1 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അതിന്റെ റേഞ്ച് ഓൾറെഡി സൈൻ തീറ്റയുടെ റേഞ്ച് ഇതാണ് നമുക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ -1 തൊട്ട് 1 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയ്ക്ക് ഈ ഡൊമൈൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? -∞ to -1 യൂണിയൻ 1 to infinity. അതായത് ആ ഡൊമൈൻ ഒഴികെ ഈ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് -1 1 വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ റേഞ്ച് ഒഴികെ ആ വാല്യൂസ് ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ -1 1 ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും എവിടെ വരും? അതിന്റെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, കൊസീക് തീറ്റ അല്ലെ? കൊസീക് തീറ്റ പറയുമ്പോൾ 1/sin തീറ്റ ആണ്. സൈൻ തീറ്റ പറയുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സൈൻ തീറ്റ 0 ആവാൻ പാടില്ല. 0 ആവുന്ന കേസ് n π ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൊസീക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു R മൈനസ് n π n belongs to z. റിയൽ നമ്പറിന് n π ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം കൊടുക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ -∞ to 1 യൂണിയൻ 1 to infinity ആയിരിക്കും അതിന്റെ റേഞ്ച്. കാരണം കൊസീക് തീറ്റയിലൂടെ നോക്കാനും സൈൻ തീറ്റയുടെ റേഞ്ച് -1 1 ആണ്. അത് ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റും എവിടെ വരും? റേഞ്ച് വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, next topic is behavior of trigonometric functions in different quadrants.
We know that we have 4 quadrants. Right? In first quadrant means what? That is 0 to pi by 2. Right? In closed figure നമുക്കറിയാം first quadrant പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് 0 to pi by 2. Second quadrant from where to where? That is pi by 2 to pi. Okay. The third quadrant means pi to pi. Third quadrant number pi to 3 pi by 2. And the fourth quadrant is what? That is 3 pi by 2 to 2 pi. Okay, one complete revolution 360 degree and 2 pi radian ആണ്. So first quadrant പറയുന്നത് 0 to pi by 2. The second quadrant is what? Pi by 2 to 2 pi. Then next third quadrant is pi to 3 pi by 2. And fourth quadrant is what? 3 pi by 2 to 2 pi. അല്ലേ? ഇനി ഓരോ ക്വാഡ്രന്റിലും ഓരോ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് അവിടെ വാല്യൂസിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണ്, അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് സൈൻ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ എല്ലാ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെയും വാല്യൂസ് എന്താണെന്നോ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് നമുക്കറിയാം 0 to pi by 2 ആണ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം സൈൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 0 ആണ്. സൈൻ pi by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് 1. അപ്പോൾ 0 to pi by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് എവിടെ മൂവ് ചെയ്യണത് 0യിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണോ 1ലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ. 0 to pi by 2 എന്നുള്ള ഇന്റർവെല്ലിൽ സൈൻ്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ 0 to 1 ആണ്. അപ്പോൾ 0 to 1ലേക്ക് പോവാ, വാല്യൂ 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലെ സൈൻ്റെ ടേം ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം 0 to 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് കോസിന്റെ വാല്യൂ എന്താ നോക്കൂ. കോസ് 0 to pi by 2 കോസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. കോസ് pi by 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ 0 ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ 1ൽ നിന്ന് 0യിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് 0 എന്ന് pi by 2ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1ൽ നിന്നും 0യിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ. 1ൽ നിന്നും 0യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഡിക്രീസസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ കോസ് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് 0 കോസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് decreases from 1 to 0. Okay, the next tan അല്ലേ. tan 0 means what? tan 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. sin 0 by cos 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ tan 0 0, tan pi by 2 അല്ലേ. tan pi 2 എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 0യിൽ നിന്ന് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡിലേക്ക് പോകും അല്ലേ. 0യിൽ നിന്ന് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡിലേക്ക് പോവാം, ഇൻക്രീസസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ടാൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലെ ടാൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം 0 to infinity. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോട്ട് 0 എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. കോട്ട് 90 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പൊ ഡിക്രീസസ് ഫ്രം എവിടെ എവിടേക്കാ ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് 0യിലേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സീക്ക് 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സീക്ക് 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by cos 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് അല്ലേ. Then next sec pi by 2 cos pi by 2 0 ആണ്. So 1 by cos pi by 2 means 1 by cos 0 അല്ലേ. 1 by cos 0 means what? So 1 by cos pi by 2 not defined ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് 1ൽ നിന്ന് നോട്ട് ഡിഫൈനിലേക്ക് പോകണം. 1ൽ നിന്ന് നോട്ട് ഡിഫൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ that function is value is increasing. Okay, so sec x ഉള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ increases from 1 to infinity. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് cosec x അല്ലേ. cosec x പറയുമ്പോൾ 0 to pi by 2. cosec x means what? The reciprocal of sin function ആണ്. sin 0 is 0 അല്ലേ. sin pi by 2 1. അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും 1 by അല്ലേ. 1 by 0 ന്ന് 1 by pi by 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 by 0 മീൻസ് what? നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ. സോ എവിടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യണത് 0 അല്ലേ. cosec 0 മീൻസ് what? That is 0. അപ്പോൾ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് 0യിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് 0യിലേക്ക് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും 0യിലേക്ക് വരുന്നു. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് cosecന്റെ വാല്യൂ വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു 1. ഓക്കെ, നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇൻഫിനിറ്റി കൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ cosecന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു 1 ആയിരിക്കും. Okay, same way we have to find out the second quadrant. Second quadrant means what? Pi by 2 to pi ആണ് second quadrant അല്ലേ. അപ്പോൾ pi by 2 to pi യിലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം. Okay, what is the value of sin pi by 2? sin pi by 2 1 ആണ്. sin pi ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ pi by 2 ന്ന് pi ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 0. sin pi by 2 ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. sin pi യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1ൽ നിന്നും എവിടെ വാല്യൂസ് പോകുന്നത് 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് പോകുന്നു.
ഓക്കെ. സോ 1ൽ നിന്നും 0യിലേക്ക് പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ വാല്യൂസ് എന്താ പറയണത്? 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിക്രീസിങ് ആണ് അല്ലേ. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം 1 to 0. ഓക്കെ. കോസ് ആണെങ്കിലോ cos π/2 to cos π അല്ലേ. cos π/2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. cos π എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? -1 ആണ്. ഇപ്പൊ 0യിൽ നിന്നും -1ലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ. 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ -1ലേക്ക് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡിക്രീസസ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഡിക്രീസസ് ഫ്രം 0 to 1. Okay, the next one tan അല്ലേ. tan π/2 to tan π അല്ലേ. tan π/2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? tan π/2 is not defined ആയിരുന്നു. then tan π എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? sin π by cos π. sin π 0 ആണ്. cos π യുടെ വാല്യൂ -1 ആണ് അല്ലേ. അതായത് 0 by -π. that means what? 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്താ? -∞ നിന്നും 0യിലേക്ക് വരും. സോ -∞ നിന്നും 0യിലേക്ക് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. അപ്പോൾ tan ന്റെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ, അതായത് π/2 to π എന്നുള്ള ക്വാർട്ടറിൽ tan ന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ചെയ്യണം. എവിടെ എവിടേക്ക്? -∞ to 0യിലേക്ക്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് കോട്ടിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡിക്രീസസ് ഫ്രം 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. അതായത് cot π/2 cot πയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാല്യൂ അവിടെ 0 ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 0 ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു? 0യിൽ നിന്നും ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ. 0യിൽ നിന്നും ഏത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? -∞ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? 0 -∞ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് sec. ഓക്കെ. secന്റെ വാല്യൂ π/2 to πയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂസ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? -∞ നിന്ന് -1ലേക്ക് പോകും. -∞ നിന്ന് -1ലേക്ക് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അല്ലേ. സോ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം -∞ to -1. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് cosecant function അല്ലേ. cosecant means 0 to π/2 to π അല്ലേ. cosec π/2 means that is 1 അല്ലേ. cosec π means that is not defined, that means infinity അല്ലേ. so value എവിടേക്കാ? 1 to infinity ആണ്. 1 to infinity function increases ആണ് അല്ലേ. so cosecant function second quadrant increases from 1 to infinity. okay. the next we consider as the third quadrant. Third quadrant means that is π to 3π/2. Okay, so π to 3π/2 ഉള്ള ഓരോ trigonometric function we can check. Sine function. So sine function decreases from 0 to -1. We know that sin π is equal to what? Sin π എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. sin 3π/2. sin π/2 വാല്യൂസ് എടുത്ത് എന്താ? 1 ആണ്. 3π/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വാല്യൂ അല്ലേ. സോ 0 to -1ലേക്കാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസസ് അല്ലേ. സോ ഡിക്രീസസ് ഫ്രം 0 to -1. ഓക്കെ. ദെൻ കോസിന്റെ വാല്യൂ ആണല്ലോ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം -1 to 0. ഹിയർ tan increases from 0 to infinity. ഓക്കെ. cot ആണെങ്കിലോ ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി to 0. then secന്റെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ decreases from -1 to -infinity. then cosec x is what? increases from -infinity to -1. കാരണം cosec infinity എന്ന് പറയുന്നത് cosec pi എന്ന് പറയുന്നത് -infinity ആണ്. cosec 3π/2 means what? -1. so -infinity to -1ലേക്കാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? increasing അല്ലേ. so increases from -infinity to -1. Okay, in fourth quadrant, fourth quadrant means what? 3π/2 to 2π. We know that sin 3π/2 is equal to what? That is -1. Sin 2π is equal to what? That is 0. So -1 എന്ന് 0ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Values are -1 to 0. So -1 to 0 means that function is increasing. Value is increasing. So increases from -1 to 0. Okay. Same way cos x. Cos 3π/2 means what? That is 0. Cos 2π equal to what? 1. അപ്പോൾ 0യിൽ നിന്ന് 1ലോട്ട് പോകുന്നു. 0യിൽ നിന്ന് 1ലോട്ട് പോകാന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം 0 to 1. Okay. Same way tan is also increases from -infinity to 0. Then cotന്റെ വാല്യൂ decreases from 0 to -infinity and secന്റെ വാല്യൂ decreases from infinity to 1. ഇൻഫിനിറ്റി ടു 1ലേക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡിക്രീസസ് അല്ലേ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം -1 to -infinity. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് ദ ബിഹേവിയർ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ക്വാഡ്രന്റ്. ഓരോ ക്വാഡ്രന്റിലും ഓരോ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ്
sign of trigonometric functions. Okay, or a trigonometric function in sign we have to check. Okay, so let it be any point on the first quadrant such that angle AOP equal to theta radian. So we have to draw one unit circle here. Okay, so PAB, any point on the circle. P is the point on the circle and the coordinate we consider as AB. So angle AOB, angle A. A means where? This point. AOP, angle AOP equal to what it is? That is theta radian. Okay. Then next, let angle AO2 equal to minus theta radian. Then the coordinate of Q are A minus B. Our circle is a point we consider as Q. Like Q the x coordinate A and y coordinate that is down, so y coordinate is minus B. A minus B. So they are making angle clockwise, so your angle equal to minus theta radian. Okay. From this we can write for any point in P AB, we define cos theta equal to. Cos theta means how we can define cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. Adjacent side is the coordinate. That coordinate P AP means that A is the x coordinate, P is the y coordinate. Now x in the distance we consider as A. Then hypotenuse unit is circle, so hypotenuse is equal to 1. So cos theta is equal to, we got A by 1, which is equal to A. Okay, then next sin theta. Sin theta is what? Opposite side by hypotenuse. Opposite side means y coordinate. So y coordinate is equal to 1, that is B. So B by 1, which is equal to B. Okay, now we got cos theta equal to A, sin theta equal to B. Okay, so next we consider sin of minus theta. Sin of minus theta is angle AO2 angle consider the sin of minus theta. Sin of minus theta is equal to sin theta. Sin theta is below. So sin of minus theta is downward, that is minus B. It is distance minus B. Okay, so sin of minus theta is equal to minus B. That is the y coordinate of Q represented by minus theta. Okay, then which is equal to minus instead of B we can write in the sin theta. Sin theta equal to B in already. So minus B minus instead of B we can write sin theta. Okay, therefore the y coordinate of presents sin theta. Okay, y coordinate presents the sin theta. Similarly, cos of minus theta is equal to what? Cos of minus theta is equal to A. Cos of minus theta is equal to A. Okay, then cos of minus theta equal to A. A is already a figure A equal to cos theta. Now tan of minus theta. Tan of minus theta is equal to what? Tan theta is sin theta by cos theta. So tan of minus theta means what we can write? That is sin of minus theta divided by cos of minus theta. Okay, sin of minus theta already sin of minus theta equal to minus sin theta. So sin of minus theta equal to minus sin theta. Cos of minus theta is equal to A and A is cos theta. So cos theta. Okay, so minus cos sin theta by cos theta tan theta. Okay, then tan of minus theta equal to we got minus tan theta. Tan of minus theta equal to minus tan theta. Okay, the next similarly cot of minus theta equal to minus cot theta, sec of minus theta equal to sec theta, cosec of minus theta equal to minus cosec theta for arbitrary any point P AB on a unit circle. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സൈൻ ഓഫ് ദ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ cos of minus theta cos theta ആണ്, cosന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള sec of minus theta എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് sec theta വരും അല്ലേ. ബാക്കി all other trigonometric functions are negative only. Sin of minus theta minus sin theta, cot of minus theta minus cot theta, sec of minus theta minus cosec theta, tan of minus theta minus tan theta. അപ്പോൾ കോസും അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സീക്കിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് സൈൻ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് വരും. ഓൾ അതർ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓൺലി. ഓക്കെ. In this module, we shall learn about the periodicity of trigonometric functions.
For all integer values of n, the sine and cosine functions are defined as shown. From the above definitions, we can say that the values of sine and cosine functions repeat after an interval of 2 pi, and thus the values of cosecant and secant functions also repeat after an interval of 2 pi. By the definition of tangent function, it is clear that the values of tangent function repeat after an interval of pi. This implies that the values of cotangent also repeat after an interval of pi. Since all these functions repeat after a particular interval, these are called periodic functions. The interval is called their period. Mathematically, if f is a periodic function from E to R, and there exists a smallest positive real number p, such that f of x plus p is equal to f of x for all x belonging to E, then p is called the period of function f. Click a trigonometric function to learn more. This table shows the values of sine function for positive and negative angles. The graph of sine function is shown here. Let us list the key features of this function. The maximum and minimum values are 1 and -1 respectively. The period of the function is 2 pi. The graph passes through the origin. It is symmetric about the origin. The values of cosine function for positive and negative angles are shown in the table. The graph of cosine function is shown here. Let us list the key features of this function. The maximum and minimum values are 1 and -1 respectively. The period of the function is 2 pi. The graph does not pass through the origin. It is symmetric about the y-axis. Here are the values of tangent function for some positive and negative angles. The graph of tangent function is shown here. Let us list the key features of this function. The graph is periodic after an interval of pi. The graph passes through the origin. This graph is symmetric with respect to the origin. This table shows the values of cosecant function for some positive and negative angles. The graph of cosecant function is shown here. Let us list the key features of this function. The period of the function is 2 pi. The graph does not meet the origin. The graph is symmetric with respect to the origin. Here are the values of secant function for positive and negative angles. The graph of the secant function is shown here. Let us list the key features of this function. The period of the function is 2 pi. It is symmetric about the y-axis. This table shows the values of the cotangent function for some positive and negative angles. The graph of cotangent function is shown here. Let us list the key features of this function. The graph is periodic after an interval of pi. The graph is symmetric with respect to the origin. A quick recap about today's class. Okay, so we have learned about 6 trigonometric ratios. Like sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. Then we have cosec theta and the reciprocal of sin theta, 1 by sin theta. Sec theta and 1 by cos theta, cot theta and 1 by tan theta. So cosec theta equal to 1 by sin theta we
can write sin theta is equal to what? 1 by cosec theta. Right? Same way, sec theta 1 by cos theta ആണെങ്കിൽ we can write cos theta is equal to what? 1 by sec theta. Okay. Then cot theta 1 by tan theta ആണെങ്കിൽ we can write tan theta is equal to 1 by cot theta. Okay. കൂടാതെ tan theta is equal to we can write sin theta by cos theta. Cot theta we can write cos theta by sin theta. Okay. ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി അത് പറയുന്നത്. Okay. Next we have studied about trigonometric identities. The important ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു sin square theta plus cos square theta equal to 1. ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു. sin square theta plus cos square theta equal to 1. From this we can write sin square theta equal to what? Sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Very good. അല്ലേ? sin square theta is equal to cos square theta അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമല്ലോ 1 minus cos square theta. ഇനി നമുക്ക് sin theta ആണെങ്കിലോ yes sin theta equal to എന്ന് എഴുതാം. sin square theta ഇതാണ്. So sin theta equal to what we can write? root of 1 minus cos square theta. Okay. ഇനി നമുക്ക് sin ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലേ? then next what about the cos? So നമുക്ക് sin square theta plus cos square theta equal to 1 ആണ്. From this we can write cos square theta equal to 1. Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Okay. So from this cos theta equal to what we can write? Cos theta equal to root of 1 minus sin square theta. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി? sin theta cos theta അല്ലേ? ഇത്രയും ടേംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay. So this is the important trigonometric identity. Okay. Next identity ആണ് sec square theta minus tan square theta equal to 1. From this we can write sec square theta equal to 1 plus tan square theta. Therefore sec theta equal to the root of 1 plus tan square theta. Okay. The next tan square theta എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? tan square theta റൈറ്റിൽ എടുക്കാം, 1 നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ tan square theta equal to sec square theta minus 1. From this tan theta equal to we can write square root of sec square theta minus 1. Okay. The next third identity ആണ് cosec square theta minus cos square theta is equal to 1. Okay. Cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Then cot square theta equal to cosec square theta minus 1. From this cot theta equal to the square root of cosec square theta minus 1. Three trigonometric identities you have studied well. Okay. കാരണം നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ trigonometric identities അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. We can talk about quadrant. അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു x axis y axis വയ്ക്കുന്ന 4 quadrant. This is the first quadrant. This is the second quadrant. This is the third quadrant. This is the fourth quadrant. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ pi by 2 ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ pi ആവും. ആഫ്റ്റർ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ 3 pi by 2 ആവും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ 2 pi. ഒരു 1 കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ 0 തൊട്ട് 2 pi വരെ. ഇനി 2 pi കഴിഞ്ഞ് 2 pi പറയുമ്പോൾ 360 അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് 420 ആണ് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 360 കഴിഞ്ഞിട്ട് 360 പ്ലസ് 60 അപ്പോഴാണ് ഇത് വരിക 420. സോ ആഫ്റ്റർ 2 pi ഇന്റർവൽ ഈ പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ. ഇനി ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് പറയുന്നത് 0 തൊട്ട് pi by 2 വരെയാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ എല്ലാ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് അതായത് pi by 2 ടു pi വരെയുള്ള ക്വാഡ്രന്റ് ഏത് മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുക? സൈനും അതുപോലെ തന്നെ കൊസീക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓൾ അതർ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? ഇത് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ടാനും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടും ആയിരിക്കും എന്തായിട്ടുള്ളത്? പോസിറ്റീവ്. ഓൾ അതർ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ഏതാ? കോസും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സീക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓൾ അതർ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. അതിനായിട്ട് ടീച്ചർ അപ്പോഴൊരു കോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓർമ്മിക്കാൻ ഓൾ സ്റ്റുഡൻറ് ടേക്ക് കോഫി ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു കോഡ് പഠിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൈൻ ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ആണ്. ഓക്കെ. കോസ് ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ടാൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ ആണ്. ഓക്കെ. കൊസീക് ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കൊസീക് തീറ്റ ആണ്. ഓക്കെ. സീക് ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീക് തീറ്റ ആണ്.
നോക്കൂ കോസും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലായിട്ടുള്ള സിക്ക് മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പോസിറ്റീവ്. ഓൾ അതർ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴും അതെന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആ ട്രിഗണോമെട്രിക് ടേംസ് ആയിരിക്കും. Okay, let's find up today's session. The theory part only you have to study well. Okay, the problem part we have to do in the next class. Okay, bye.